बेटा सैकेंड क्वेश्चन आप चेक करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पी एंड क्यू इन विच मटीरियल्स यूज्ड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पैक्ट। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दो प्रकार के आर्टिकल बना रही है पी ते क्यू, जिहदे विच मटीरियल नूं आपां की कर सकते हैं, पछाण सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईच टाइप ऑफ आर्टिकल अंडरगोज टू प्रोसैसेस। दोनों ही आर्टिकल जो अपने हैं पी ते क्यू वो दो प्रोसैस के विचों होकर निकलते हैं, पहला फैक्ट्री और दूसरा फिनिशिंग। द डायरैक्ट लेबर कॉस्ट इज रिकॉर्डेड सैपरेटली। जो डायरैक्ट लेबर कॉस्ट लग रही है इन्हां ते उसनूं अलग तो रिकॉर्ड किया जा रहा है। द मटीरियल इज एलोकेटेड इन द रेशो ऑफ आउटपुट। मटीरियल नूं आपां एलोकेट करना है या वंडना है आउटपुट की रेशो च। जनरल एक्सपेंसिज आर ट्रीटेड सिमिलरली। जनरल एक्सपेंसिज नूं भी आपां आउटपुट की रेशो च ही डिवाइड करांगे। फैक्ट्री एंड फिनिशिंग ओवरहेड चार्जिज आर अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ डायरैक्ट लेबर रेशो ऑफ ईच प्रोसैस। जो ओवरहेड के चार्जिस लग रहे हैं उसनूं आपां डायरैक्ट लेबर की रेशो च डिवाइड करांगे पी ते क्यू दे विच। प्रिपेयर द प्रोसैस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शोइंग टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द ईच प्रोडक्ट। तो आप प्रोसैस अकाउंट बनाना है जिहदे विच आपां टोटल कॉस्ट का भी कॉलम बनावांगे और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम भी बनावांगे। आल्सो शो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइसेस ऑफ द आर्टिकल्स पर यूनिट आर पी ₹400 एंड क्यू ₹450। आप प्रॉफिट की परसेंटेज भी कैलकुलेट करके देनी है जेकर अपना पी प्रोडक्ट 400 रुपये का सेल होंदा है और क्यू प्रोडक्ट 450 रुपये का सेल होंदा है। नीचे बेटा आपां फैक्ट्री ते फिनिशिंग के अलग अलग प्रोसैस दे विच लगन वाला मटीरियल का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा और जो वेजिज का खर्चा है वो आपां दिता होया है। जनरल एक्सपेंसिस जो ने वो टोटल 1,44,000 रुपये के दिते हुए है और जो आउटपुट हुई है पी दी वो 2000 यूनिटां की हुई है और क्यू दी 1000 यूनिट्स की हुई है। लो बेटा सब तो पहला आप वर्किंग नोट तैयार कर लें अपना। देखो सब तो पहला आप मटीरियल की गल करते हैं। क्वेश्चन के आपको स्पैसीफिकली मैंशन किया होया कि मटीरियल इज एलोकेटेड इन द रेशो ऑफ आउटपुट। मटीरियल नूं आउटपुट की रेशो च डिवाइड करना है पी ते क्यू दे विच। और आप देखिया सी क्वेश्चन दे विच कि अपनी जो आउटपुट हुई है पी दी 2000 यूनिट्स की हुई है और क्यू दी 1000 यूनिट्स की हुई है, यानी 2:1 की रेशो आउटपुट की रेशो बन जाएगी। हुण आपां नूं ओपनिंग स्टॉक दिता होया, परचेज दिता होया, क्लोजिंग स्टॉक दिता होया, तो आपां उस तो पहला की कैलकुलेट कर लांगे मटीरियल कितना कंज्यूम होया हरेक प्रोसैस दे विच। तो मटीरियल कंज्यूम्ड इन फैक्ट्री और मटीरियल कंज्यूम्ड इन फिनिशिंग। तो ये अपने को दो अलग अलग पार्ट आप बना ले क्योंकि दो प्रोसैस अलग अलग है अपने। तो कितना मटीरियल फैक्ट्री के कंज्यूम होया उसनूं कैलकुलेट करने वास्ते आप ओपनिंग स्टॉक रॉ मटीरियल का जो फैक्ट्री के सीगा वो यूज़ कर लिया। ऐड कर लिया परचेज ऑफ रॉ मटीरियल 3,17,400। तो 10,600 का ओपनिंग स्टॉक 3,17,400 का परचेज, टोटल मिला के 3,28,000 रुपये का समान अपने को है। जिहदे विचों आपां लैस करता क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटीरियल का 82,000 रुपये का रॉ मटीरियल बचा एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो अपना मटीरियल कितना कंज्यूम हो गया 2,46,000 रुपये का। तो ये जो 2,46,000 का मटीरियल कंज्यूम होया है इसनूं आपां पी ते क्यू दे विच आउटपुट की रेशो च डिवाइड कर देंगे जो कि 2:1 की रेशो बनाई है आपां। तो 2,46,000 2/3 तो 1/3 करके पी ते क्यू दे विच डिवाइड कर देंगे। 1,64,000 रुपये का मटीरियल यूज़ होया पी प्रोडक्ट के उत्ते और 82,000 रुपये का मटीरियल यूज़ होया क्यू प्रोडक्ट के उत्ते। उस तरीके नाल फिनिशिंग दे विच कितना मटीरियल कंज्यूम होया सेम मैथड लगा के आपां कैलकुलेट कर लांगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लैस क्लोजिंग स्टॉक मटीरियल कंज्यूम हो गया 96,000 का। पी ते क्यू दे विच उसनूं आपां आउटपुट की रेशो च ही 2/3 ते 1/3 की रेशो च डिवाइड कर देंगे। तो 96,000 का 2/3 ते 1/3 करके 64,000 का मटीरियल पी दे विच यूज़ होया और 32,000 का मटीरियल क्यू दे विच यूज़ होया। सैकेंड बेटा आपां वर्किंग नोट तैयार कर लैंदे आ ओवरहेड के चार्जिस का। क्वेश्चन के आपां नूं मैंशन किया होया कि ओवरहेड नूं जो आपां अपॉर्शनमेंट करनी हैगी है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरैक्ट लेबर रेशो करनी है। तो डायरैक्ट लेबर या डायरैक्ट वेजिज की रेशो के विच आपां उसनूं डिवाइड करना है। तो फैक्ट्री दे विच जो डायरैक्ट वेजिज आपां पे की है पी ते क्यू दे उत्ते वो 1,60,000 ते 1,20,000 रुपये पे की है जिसकी रेशो बनती है 4:3 की। और फिनिशिंग दे विच जो डायरैक्ट वेजिज पे की है पी दे उत्ते 90,000 की, क्यू दे उत्ते 30,000 की, तो 3:1 की रेशो इसकी बनती है। तो जो अपना ओवरहेड का खर्चा है फैक्ट्री का वो 63,000 रुपये आपां नूं दिता होया। 63,000 नूं आपां 4:3 की रेशो च डिवाइड कर देंगे तो 4/7 ते 3/7 की रेशो के 36,000 रुपये ते 27,000 रुपये आप वंड देंगे पी ते क्यू दे विच। उस तरीके नाल फिनिशिंग दे विच भी आपां जो ओवरहेड का खर्चा होया अपना टोटल
24,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 3:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 24,000 ਦਾ 3/4 ਤੇ 1/4 ਕਰਕੇ 18,000 ਤੇ 6,000 ਇਹ ਓਵਰਹੈਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ। ਜਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਜਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ 1,40,000 ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ 2,000 ਤੇ 1,000 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਹੈ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 2:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 1/3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ 96,000 ਰੁਪਏ ਜਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ P ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 48,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਪਾਂ Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ P ਤੇ Q ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। P ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Q ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ 1,64,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 82,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਇਆ ਸੀ P ਤੇ Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਜਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ 1,60,000 ਰੁਪਏ P ਦੀ ਔਰ 1,20,000 ਰੁਪਏ Q ਦੀ। ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, 36,000 P ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ 27,000 ਰੁਪਏ Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ। ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ 2,000 ਯੂਨਿਟਸ P ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਔਰ 1,000 ਯੂਨਿਟ Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਆ ਟੋਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 1,64,000 ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 82 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। 1,60,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 2,000 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਔਰ 36,000 ਨੂੰ 2,000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 82,000 ਰੁਪਏ ਜੋ Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 82 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। 1,20,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 1,000 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਔਰ 27,000 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 1000 ਤੇ 27 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ 3,60,000 ਰੁਪਏ ਬਣੀ P ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀ 180 ਰੁਪਏ ਦੀ। Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜੋ ਬਣੀ 2,29,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣੀ, ਔਰ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀ 229 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਾਏ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ 3,60,000 ਰੁਪਏ ਔਰ 1 ਰੁਪਏ ਔਰ 180 ਰੁਪਏ, 2,29,000 ਤੇ 229 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਟੂ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ 3,60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਔਰ 180 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, 2,29,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਔਰ 229 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ P ਤੇ Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 64,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ P ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ 32,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। 2,000 ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, 1000 ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ 64,000 ਨੂੰ 2,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 32 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਔਰ 32,000 ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ 1000 ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 32 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਜਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 90,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ P ਤੇ Q ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 18,000 ਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ 2,000 ਤੇ 1,000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ P ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਬਣੀ 5,32,000 ਰੁਪਏ ਔਰ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀ 266 ਰੁਪਏ। Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣੀ ਉਹ 2,97,000 ਬਣੀ, ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀ 297 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਏ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5,32,000 ਰੁਪਏ, ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 266 ਰੁਪਏ, 2,97,000 ਰੁਪਏ, ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 297 ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ P ਤੇ Q ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। 5,32,000 ਦੀ ਕਾਸਟ ਪੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, 2,97,000 ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿਊ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ। ਜਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 96,000 रुपये पी प्रोडक्ट के उत्ते लगता है और 48,000 रुपये क्यू प्रोडक्ट के उत्ते लगता है। तो टोटल कॉस्ट पी प्रोडक्ट की बन गई 6,28,000 और क्यू प्रोडक्ट की बन गई 3,45,000। कॉस्ट पर यूनिट जेकर आप निकालीए तो पी प्रोडक्ट दियाँ 2,000 यूनिट्स बनिया सी। जे आप 6,28,000 रुपये नूं 2,000 यूनिट्स से डिवाइड कर दिए तो अपनी कॉस्ट पर यूनिट बनूगी 314 रुपये और 3,45,000 नूं जेकर आप 1,000 यूनिट्स से डिवाइड कर दिए तो कॉस्ट पर यूनिट निकलूगी 345 रुपये। सैलिंग प्राइस क्वेश्चन के विच आपां नूं गिवन है 400 रुपये की सैलिंग प्राइस पी प्रोडक्ट की है और 450 रुपये की सैलिंग प्राइस क्यू प्रोडक्ट की है। तो जे पी प्रोडक्ट अपना 400 रुपये का बिकता है और उसकी कॉस्ट पर यूनिट 314 रुपये है तो जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट आ गया 86 रुपये का। उस तरीके नाल जेकर क्यू प्रोडक्ट अपना 450 रुपये का बिकता है और 345 रुपये की उसकी कॉस्ट पर यूनिट हैगी है तो जो डिफरेंस आ गया 105 रुपये का वो प्रॉफिट है पर यूनिट। आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल के देनी है तो पी प्रोडक्ट जो अपना सेल होया है उस पर अपन 86 रुपये का प्रॉफिट होया है और उसकी सैलिंग प्राइस कितनी है 400 रुपये। तो 86/400 गुना 100 27.4% अपने को परसेंटेज निकल गई प्रॉफिट की। सेम एज इट इज़ क्यू प्रोडक्ट की जेकर आप परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की तो वह प्रॉफिट होया 105 रुपये डिवाइड बाय वो जो सैलिंग प्राइस है वो 400 वो जो सैलिंग प्राइस है वो 450 रुपये है। तो 105 डिवाइड बाय 450 इंटू 100 जेकर आप करते हैं तो अपना जो प्रॉफिट निकलता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकलता है वो 30.4% निकलूगा। ਹੁਣ तक पिछे आप दो क्वेश्चन किए प्रोसैस कॉस्टिंग के जिहदे आप ये चीज़ देख लीती या समझ लीती कि प्रोसैस अकाउंट किस तरीके नाल क्रिएट होएगा, प्रोसैस अकाउंट आप बनाना किवें। हुण की है बेटा कि किहड़ियां एडजस्टमेंटां सानूं प्रोसैस अकाउंट दे विच डील करनियां पैणगियां तो एक एक एडजस्टमेंट आप समझते चलेंगे और उन्होंने उत्ते बेस्ड जो क्वेश्चनस ने वो आप सॉल्व करते रहेंगे एक एक दो। तो देखो एक एडजस्टमेंट अपने को है प्रोसैस लॉस की। पिछे आप दो एग्जाम्पल कीतियां उहदे विच आप लॉस की कोई गल नहीं की, जिन्नी भी आप इनपुट की सी उन्नी ही सानूं आउटपुट मिल रही सी। बट एक्चुअल दे विच इहो जिहा नहीं हुंदा। जदों आप मैटीरियल इंट्रोड्यूस करते हैं किसी प्रोसैस दे विच और उहदे उत्ते प्रोसैसिंग हुंदी है तो कुछ ना कुछ मटीरियल जो है वो प्रोसैसिंग के दौरान लॉस के चला जाता है। तो इत्थे आप गल करते हैं प्रोसैस लॉस की। तो प्रोसैस के होने वाले लॉस जोड़े है उसनों आप दो हिस्सों के कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो लॉस होंदा बेटा अपना नॉर्मल लॉस और एक अपने को है एबनॉर्मल लॉस। फिलहाल आप डील करके चलते हैं नॉर्मल लॉस नूं या नॉर्मल लॉस नूं डिस्कस करते हैं। नॉर्मल लॉस यह जिहा लॉस जिसनों आप रोक नहीं सकते। हाँ जे एफर्ट करिए तो रिड्यूस जरूर कर सकते हैं लेकिन उसनों आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। तो नॉर्मल लॉस नूं असीं इत्थे कैटेगराइज करेंगे अगेन दो हिस्सों के विच। तो अपना नॉर्मल लॉस जो है वो दो हिस्सों के विच आप डिवाइड कर सकते हैं, एक वेस्टेज की फॉर्म दे विच और एक स्क्रैप की फॉर्म दे विच। फर्क की है दोनों के विच, जेकर अपनी जो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है वो वेस्टेज की फॉर्म दे विच है तो उस तो आपां नूं कुछ भी रियलाइज नहीं होएगा। लेकिन जेकर वही नॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी है वो स्क्रैप की फॉर्म दे विच आ रही है तो कुछ ना कुछ उसकी रिलाइजेबल वैल्यू जरूर होएगी। तो वेस्टेज की रिलाइज वैल्यू नहीं होएगी लेकिन स्क्रैप की कुछ ना कुछ रिलाइज वैल्यू होएगी। तो रिलाइज सम वैल्यू बाय सैलिंग स्क्रैप, यानी स्क्रैप नूं बेच के आप कुछ ना कुछ रिलाइज कर सकते हैं लेकिन वेस्टेज नूं आप रिलाइज नहीं कर सकते। इसनूं बेटा आप जो प्रोसैस अकाउंट बनावांगे उदों आप ट्रीट किवें करांगे या किवें आप उसनूं एडजस्ट करांगे उहदे विच। तां जो अपने कोल वेस्टेज होएगी वो क्वांटिटी की फॉर्म दे विच होएगी, स्क्रैप भी अपनी क्वांटिटी की फॉर्म दे विच होएगी। तो कहंदा इट इज़ शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसैस अकाउंट इन द कॉलम ऑफ क्वांटिटी। तो आप जो अपना प्रोसैस अकाउंट बनावांगे उत्थे आप अपने नॉर्मल लॉस नूं जे वो वेस्टेज की फॉर्म दे विच है या वो स्क्रैप की फॉर्म दे विच है, इट इज़ आल्सो शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसैस अकाउंट इन द कॉलम ऑफ क्वांटिटी। तो आप की करेंगे ये जो क्वांटिटी अपनी लॉस दे विच जा रही है चाहे वेस्टेज की फॉर्म से जा रही है चाहे स्क्रैप की फॉर्म से जा रही है उसनूं प्रोसैस अकाउंट से आप क्रेडिट साइड से दिखावांगे बाय वेस्टेज करके या बाय स्क्रैप करके। तो बाय वेस्टेज लिख सकते हो तुसीं क्रेडिट साइड से और इसनूं बाय स्क्रैप लिख सकते हो।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਾਲਮ ਆਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬਲੈਂਕ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਾਲਮ ਇਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਸ ਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਓਨਲੀ। ਤਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਵੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਸਟੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋ। ਲੋ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਂਡ ਸੈਲ देयर ਕੈਮੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਕੌਨਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। The product of these processes are dealt with as under। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹ 66 ਐਂਡ 2/3% ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 60% ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਫॉर ਸੇਲ। ਔਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 33 ਐਂਡ 1/3% ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 40% ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 100% ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 4% ਆਫ ਦਾ weight put is lost। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ weight ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 4% ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ 6% ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਔਰ 6% ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 4% ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ 6% ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 4% ਤੇ 6% ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ weight ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ₹3 ਪਰ ਟਨ। ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ₹3 ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ₹5 ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ₹6 ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਜਨਵਰੀ 2007। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ ਟਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ 1400 ਟਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਰੇਟ ਪਰ ਟਨ ₹10 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 'ਚ 160 ਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ₹16 ਪਰ ਟਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 1260 ਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ₹7 ਪਰ ਟਨ।
ਵੇਜਿਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਾਸਟ ਪਰ ਟਨ ਆਫ ਦਾ ਈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਾਸਟ ਪਰ ਟਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੋ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 1400 ਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 14000 ਰੁਪਏ। ਵੇਜਿਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ 5152 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਏ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੇਸਟੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਫਿਗਰ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਟਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ 1400 ਟਨ ਦਾ 4% ਜੋ ਕਿ 56 ਟਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 56 ਟਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਏ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਅੱਛਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੇਲ ਲਿਖ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਈ ਸੀ 1400 ਟਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ 6% ਯਾਨੀ ਕਿ 84 ਟਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 84 ਟਨ ਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 252 ਰੁਪਏ ਜੋ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਨੋਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 1400 ਟਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਟਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 84 ਟਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਈਏ 1400 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1260 ਟਨ ਬਚਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, 5152 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 19152 ਰੁਪਏ, 19152 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਜੋ ਸੇਲ ਹੋਈ ਸੀ 252 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ 19152 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 252 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 18900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ 1260 ਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬਣੀ 18900 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਪਰ ਟਨ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 18900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ 1260 ਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 1260 ਟਨ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 33.33% ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 1260 ਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ 420 ਟਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ 6300 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ 6300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 420 ਟਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਾਏ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ। ਔਰ ਬਾਕੀ 66.66% ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1260 ਟਨ ਦਾ ਜੋ ਬਣੇਗਾ 840 ਟਨ, ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਚੀ 840 ਟਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਅਕਾਊਂਟ 840 ਟਨ ਔਰ ਰੇਟ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 12600 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ 840 ਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ 840 ਟਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, 12600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 160 ਟਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 16 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 2500 ਰੁਪਏ। ਵੇਜਿਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲੱਗੇ 3140 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਬਣ ਗਈ 18300। ਔਰ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹ 840 ਪਲੱਸ 160 1000 ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਾਏ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਟਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ 4% ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਟਨ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਏ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਇਨਪੁਟ ਦਾ 1000 ਟਨ ਦਾ 6% ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਟਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 60 ਟਨ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਏ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1000 ਟਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੇ 60 ਟਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਸਟ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ 100 ਟਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 900 ਟਨ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ 18300 ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ। ਤਾਂ 18300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 18000 ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ 1000 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਟਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਕੇ 900 ਟਨ ਦੀ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ 18000 ਦੀ ਕਾਸਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਟਨ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 900 ਟਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ 40% ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਰਿਹਾ 360 ਟਨ। ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 7200 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜੋ 60% ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 540 ਟਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10800 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ 540 ਟਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 10800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 1260 ਟਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 7 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 8820 ਰੁਪਏ। ਵੇजेस ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ 2898 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਲੱਗੀ ਉਹ 22518 ਦੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਵੇਸਟੇਜ ਇਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਜੋ ਅਸੀਂ 1800 ਟਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ 4% ਯਾਨੀ ਕਿ 72 ਟਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾय ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਪੁਟ ਦਾ 6% ਯਾਨੀ ਕਿ 108 ਟਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 6 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 648 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 100% ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1620 ਟਨ ਦੀ ਜੋ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1800 ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਈ ਸੀ, 72 ਟਨ ਤੇ 108 ਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟੇਜ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ 180 ਟਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ 1620 ਟਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਾਸਟ ਸੀ 22518 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 648 ਰੁਪਏ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਰਹਿ ਗਈ 21870 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ 21870 ਰੁਪਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 1620 ਟਨ ਦੀ ਹੈ।